بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری زندگی میں بھی پراسرار واقعات پیش آئیں گے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جب ہم اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو پہلے 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے، مگر پھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جب معاملہ حد سے بڑھا تو کچھ یقین آ گیا کہ میرے ساتھ واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ بلکہ ٹھہریے، میں شروع سے بتاتی ہوں۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو شروع کے 2-3 دن سامان وغیرہ سیٹ کرنے میں ہی گزر گئے، اور تھکن اتنی ہوتی کہ ادھر میں بستر پر گرتی اور میری آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس روز بھی میں اسی طرح تھکن سے چور بستر پر گری، اور گرتے ہی مجھے نیند نے دبوچ لیا۔ نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں میں گدگدی کر رہا ہو۔ میں سمجھی میری بہن شرارت سے میرے پاؤں گدگدا رہی ہے۔ میں نے اسی طرح کچھ نہ کہا، آنکھیں کھولے بغیر اسے زوردار آواز میں ڈانٹا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ چند منٹ بعد میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جس طرح میں اچانک اٹھی تھی، اتنی جلدی کوئی بھی میری نظر آئے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا، پھر اس صورت میں کہ کمرے کا دروازہ بھی عین میرے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری بہن کمرے میں چھپ گئی ہو۔ میں نے اٹھ کر سارے کمرے کی تلاشی لے لی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں ابھرنے والے سوالوں کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا اور ہاتھوں سے بال سنوارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر مجھے دوسرا جھٹکا لگا جب ذہن میں بیٹھے ہوئے ابو جان نے مجھے بتایا کہ گڑیا تو امی کے ساتھ بازار گئی ہوئی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اسے اسکول بیگ خریدنے کے لیے بازار جانا تھا۔ میں نے اپنی مزید تسلی کے لیے ابو سے بھی پوچھ لیا کہ وہ کب گئی ہے۔ انہیں گئے ہوئے اب تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے۔ ابو کا جواب سن کر مجھے اس بات پر تو یقین آ گیا کہ میرے ساتھ شرارت کرنے والی کم از کم گڑیا نہیں تھی، اور گھر میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جسے اس قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکے۔ میرے دونوں بھائی ہم سے بڑے ہیں۔ نواز بھائی تو بسلسلہ ملازمت کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان سے چھوٹے فراز بھائی ہیں، مگر وہ ہر وقت لیے دیے رہنے والے بندے ہیں جو کسی بھی طرح سے فری نہیں ہوتے، اور اس طرح کی حرکت وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ خیر، میں نے اپنے دماغ میں اس خیال کو جھٹک دیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر پھر میرے ساتھ اس طرح کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میری پشت پر کھٹکا ہوتا، میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوتا۔ کبھی بھی سارے برتن شیلف پر جمع کر کے کوئی اور چیز لینے جاتی تو میری واپسی پر ان برتنوں میں سے ایک آدھ چیز واپس اپنی جگہ پر ہوتا۔ حیرت ہوتی، مگر یہ سوچ کر اپنے دماغ سے اس خیال کو جھٹک دیتی کہ مجھے ہی یاد نہیں رہا ہوگا، ورنہ کوئی برتن کیسے ایک جگہ سے خود بخود دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ حیرت انگیز صورتحال یہ تھی کہ میرے سوا کسی کو بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ جب میں نے ایک دو بار اپنی بہن سے سرسری طور پر اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی اسے میرا وہم کہہ کر بات ختم کر دی، مگر پھر اسے بھی احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ واقعی کچھ پراسرار ہو رہا تھا۔ ہوا یوں کہ میں کچن میں ہانڈی پکا رہی تھی۔ گڑیا اسکول سے واپس آ گئی۔ آپی، قسم سے بڑے زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے فوراً دے دیں۔ میں نے مسکرا کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے یونیفارم نہیں اتارا تھا۔ تم یونیفارم تو اتارو، میں اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کچھ سینڈوچ بنا دیتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ہم سب کے ساتھ مل کر تم کھانا بھی کھا لینا۔ مجھے پتا تھا وہ بالکل بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اسے بھیج کر میں نے جلدی سے دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور خود اس کے لیے سینڈوچ بنانے لگی۔ میں سینڈوچ بنا کر پلٹی تو گڑیا کو کچن میں جھانکتے پایا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ آپی، یہ چولہا؟ اس نے ہاتھ سے چولہے کی طرف اشارہ کیا تو میری بھی نظر ادھر گئی۔ چولہا بند تھا، حالانکہ میں نے اسے چلا کر پانی چائے کا رکھ دیا تھا،
मगर मैंने खुद को उसके सामने लापरवाह साबित करते हुए माथे पर हाथ मारा और कहा, ओहो, चूल्हा तो मैंने जलाया ही नहीं। मैं चूल्हा जलाने के लिए आगे बढ़ी, मगर मुझे अभी तक उसके हैरान होने की वजह समझ में नहीं आई थी। आपी, चूल्हा तो आपने जलाया हुआ था, यह भी मेरे देखते ही देखते खुद ब खुद नाव के घूमने से बंद हुआ है, इसलिए मैं हैरान हूँ कि नाव खुद ब खुद कैसे घूम सकता है। गुड़िया अब जलते हुए चूल्हे के नज़दीक आ गई थी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से चाय बनाने लगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, लगता है आपके साथ वाकई कुछ हो रहा है, वरना इस तरह चूल्हा बंद नहीं हो सकता। मैंने ये सोचकर कि कहीं वो खौफज़दा न हो जाए, बात को हंसी में उड़ा दिया। मगर गुड़िया तब से इस बात की कायल हो गई थी कि मेरे साथ पहले भी जितने इस तरह के नाकाबिले फ़हम वाक़यात पेश आए हैं वो सब भी सच थे। कभी इस तरह का वहम नहीं था, ताहम वो खौफज़दा नहीं थी। हम दोनों बहनों का कमरा मुश्तरक था। रात को होमवर्क कर चुकने के बाद गुड़िया मुझसे कहानी लाजमन सुना करती। ये उसके बचपन की आदत थी। एक तो वो मुझसे 5 साल छोटी थी, फिर घर में सबसे आखिरी बच्चा और मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। वो अभी 5वीं में थी जबकि मैं मैट्रिक करके फ़ारिग हो गई थी। मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त न मिली तो मैंने घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई वगैरह करना शुरू कर दिया। मैं रात को अपने या उसके किसी सूट पर कढ़ाई करती और साथ साथ उसे कहानी सुनाती। उस रात भी वो हस्बे मामूल अपना बैग बंद करते हुए छलांग लगाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। चले आपी, कहानी शुरू करें, उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा। वो भूल गई थी कि मैं कढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई क्योंकि सुई की नोक मेरी उंगली में चुभ गई थी। सॉरी आपी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो रोहान सी हो गई। अरे पगली, मैं तुम्हें कौन सा डांट रही हूँ, मैंने कहा और फ्रेम हाथ से रखकर दूसरे हाथ से उंगली को दबा लिया। सुई काफ़ी शिद्दत से चुभी थी, उंगली में से खून के कतरे टपकने लगे। मैंने दूसरे हाथ से उंगली को दबा लिया। गुड़िया परेशान शक्ल लिए मुझे देख रही थी। मुझसे उंगली का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उठकर उस पर दवा लगा दी। गुड़िया, तुम सो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कहानी कल सुनाऊंगी। गुड़िया ने बेचारी सी शक्ल बनाकर मुझे देखा और कुछ भी कहे बगैर मेरे बिस्तर से उतरकर अपने बिस्तर पर चली गई। आम हालात में वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। अगर मेरी उंगली का दर्द थोड़ी देर तक रुक गया तो मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगी। मुझे उस पर तरस आ गया। मेरी बात सुनकर वो खिल उठी, मगर मुझे हैरत इस बात पर हुई कि यकदम मेरी उंगली से दर्द इस तरह ख़त्म हो गया जिससे कभी हुआ ही ना था। इस तरह दर्द कैसे रुक सकता है भला? मुझे इससे पहले भी 2-3 मरतबा सुई चुभने का तजर्बा हुआ था, कभी भी इस तरह अचानक दर्द नहीं रुका था और आज फिर सुई की नोक काफ़ी हद तक अंदर चली गई थी। बहरहाल मैंने इस बात को पहले की तरह अपना वहम कहकर अपने दिमाग से झटक दिया और गुड़िया को कहानी सुनाने लगी। जब कहानी मुकम्मल हो गई तो मैंने लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर आ गई और साथ ही उंगली में शदीद दर्द शुरू हो गया। हालांकि पिछले आधे घंटे से मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उस रोज़ मैंने सुबह से वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। सारा दिन कपड़े धो धो कर मेरी कमर अकड़कर तख्ता हो गई थी, मगर अभी कुछ धुले हुए कपड़े फैलाने के अलावा नहाने और फर्श की सफाई करने जैसे काम बाकी थे। मेरी अम्मी मिजाज की ज़रा सख्त थीं। ज़रा सा काम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो इतना डांटती कि सब किए कराए कर पानी फिर जाता। मैं थकन से चूर थी, इस बात को बिल्कुल भूल गई थी और फर्श पर बैठकर दीवार से टेक लगाकर ज़रा आराम करने लगी। बदकिस्मती से एन उसी वक्त अम्मी वहाँ पर आ गईं। मुझे इस तरह ज़मीन पर आराम से दीवार से टेक लगाए देखकर इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन्होंने बिला लिहाज मुझे बेनकत सुनाना शुरू कर दी और वह काफ़ी देर तक मुझे डांटती रहीं। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाल कर चली गई तो मैं एक बार फिर बाकी सारे काम निपटाने के लिए उठ खड़ी हुई। आखिर अम्मी को सुबह से क्या हुआ था? मेरा इतना काम क्यों नजर नहीं आया जो इन्होंने मुझे सुस्ती और कामचोरी के ताने ही दे डाले? अब बदन के साथ साथ मेरा दिल भी दुख रहा था।
आखिर अम्मी को सुबह से क्या हुआ था? मैंने खामोशी से सारा काम मुकम्मल किया और नहाकर छत पर चली गई। तन्हाई मिलते ही मेरी आंखों से आंसू लड़कने लगे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गुनूदगी के आलम में चली गई हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे लगा अचानक गुड़िया स्कूल से आ गई हो और हमदर्दी में मेरा सर दबा रही हो। मगर जब मैंने शाम में होमवर्क करवाते हुए उससे पूछा उसने मेरा सर क्यों दबाया, तो वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी। अभी मैं तो आते ही ऊपर गई थी, मगर आप गहरी नींद सो रही थी, सो मैं खामोशी से वापस आ गई। मैंने तो आपका सर नहीं दबाया। मुझे एक बार खुद से कहना पड़ा कि मुझे वहम हुआ होगा, हालांकि उस वक्त मैंने सर दबाने वाले हाथों को दिल से दुआएं दी थीं, क्योंकि इतने शदीद सर दर्द से मुझे निजात मिली थी और वाकई मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। आप ही भाग कर आए, देखें कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं तो बारिश की दीवानी थी। गुड़िया ने मुझे पुकारा, बारिश हो और तो हम कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर बनाते थे। मैं चीज़ें समेट कर बाहर आ गई। ठंडी हवा के साथ गिरती नन्ही नन्ही बूंदों ने मुझे भी खुश कर दिया। आप पकोड़े बनाए ना? गुड़िया ने फ़ौरन मेरा हाथ थामते हुए बड़ी लजाजत से कहा, तो मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हल्की सी चीत लगाई और उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त पकोड़े खाने को मेरा भी दिल चाह रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा किचन के माहौल को भी खुशगवार बनाए हुए थी। अगरचे शाम भी उतरी ही थी, मगर घने स्याह बादलों की वजह से इतना अंधेरा हो रहा था जैसे बिल्कुल रात सर पर हो। मैं पकोड़े तलने लगी तो अब्बू जान भी आ गए। गुड़िया भागकर उनके पास पहुंच गई। अब्बू जान, आप ही पकोड़े बना रहे हैं, आप भी जल्दी से चेंज करके आ जाएं। अब्बू जान मुस्कुराते हुए अंदर चले गए तो वो सीधी मेरे पास आई। इतनी देर में मैंने पकोड़े प्लेट में निकाल लिए थे। वो सीधी प्लेट की तरफ बढ़ी, मगर जो ही उसने प्लेट में से पकोड़ा उठाना चाहा, जाने कैसे प्लेट फर्श पर जा गिरी और सारे पकोड़े फर्श पर बिखर गए। मैं देख रही थी कि गुड़िया ने प्लेट को हाथ नहीं लगाया था, प्लेट खुद ब खुद गिरी थी। मैंने मुंह बसोरते हुए खड़ी गुड़िया को पुकारा, डोंट वरी, मैं अभी और तल लेती हूँ, तुम वो ले लेना, इन्हें उठाकर इसी प्लेट में डालकर शेल्फ पर रख दो। मेरी बात सुनकर गुड़िया खामोशी से पकोड़े उठाकर प्लेट में डालने लगी, मगर उसका मूड बहाल नहीं हो सका। मैंने दूसरी प्लेट में उसे पकोड़े निकाल कर दिए कि केचप साथ रखकर अब्बू को दे आओ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसके सामने तो मैंने खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर किया, मगर अंदर ही अंदर अब मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। कुछ तो अजीब था, पुरस्कार था जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, मगर अब कभी कभी इसमें गुड़िया भी शामिल हो जाती थी। मैंने बेख्याली में पकोड़ों वाली प्लेट की तरफ देखकर कहा, तुमने ठीक नहीं किया। गुड़िया के किचन में दाखिल होने से मेरी महवियत टूट गई, मगर मुझे भी खुद हैरत हो रही थी कि मैंने ये अल्फाज क्यों कर कहे और किसको कहे। बहरहाल उस वक्त तो मैं गुड़िया के साथ मसरूफियत की वजह से इस बात को भूल गई, मगर रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो एक बार फिर से मेरे जहन में वही वाक़या घूमने लगा। सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा तो बेसाख्ता मुझे उस दिन का वाक़या याद आ गया जब किसी नादीदा हाथ ने मेरा सर दबाया था। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि आज फिर वही मेरा सर दबाए। कमरे में 0 पार का बल्ब जल रहा था। मैंने गुड़िया के बेड की तरफ देखा, वो बेखबर सो रही थी। मैंने खुद ही कुछ देर अपने हाथ अपने दहकते हुए सर को दबाने के लिए रखे और फिर सीधा लेट गई। अगरचे मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मगर मैं मुकम्मल तौर पर जाग रही थी। चंद लम्हों के बाद मुझे अपने माथे पर बिल्कुल वही लम्स महसूस हुआ जैसा उस दिन हुआ था। फिर कोई हल्के हाथ से मेरा सर दबाने लगा। बजाय खौफजदा होने के मैं तजस्सुस में थी। अब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि इस घर में कोई रूह या फिर कोई जिन वगैरह मौजूद है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आंखें खोलकर उस सर दबाने वाली हस्ती को देखूं, मगर मैंने खुद को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। न जाने क्यों मुझे यकीन सा था कि मेरी आंखें खोलते ही वो रूह या वो जिन गायब हो जाएगा,
जबकि मैं अभी कुछ और देर तक सर दबाना चाहती थी। आराम मिलते ही कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद ने आन दिया और मैं एक बार फिर से उस पुरस्कार वजूद से महरूम रह गई। मेरे बाल काफ़ी घने और लंबे थे। उस रोज़ भी बालों में कंघी करके उन्हें बांधने के लिए सहन में आ बैठी, मगर घर में कोई नहीं था। मैंने तसल्ली से कंघी की, मगर जब मैंने चुटिया बनाना शुरू की तो किसी ने मेरे बड़े ज़ोर से बाल खींचे। तकलीफ़ की वजह से मेरी चीख निकल गई। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने ज़ोर से कहा, शर्म तो नहीं आती मेरे बाल खींचते हुए? यह क्या तरीका है जो तुमने इख्तियार कर रखा है? तुम जो कोई भी हो, सीधी तरह मेरे सामने आकर बात करो। इस तरह छुप छुप कर बुज़दिलों जैसी हरकतें करने का क्या फ़ायदा? फिर अगले ही लम्हे मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने एक 11-12 साल का खूबसूरत बच्चा खड़ा था। अगरचे इसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी पुरस्कार सी चमक थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे उससे सख्त खौफ महसूस हुआ। मैं भागने के बारे में सोच रही थी कि वो बोला, आपी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं न जाने कैसे चीख मारने के लिए खुला हुआ अपना मुंह बंद किया। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई कि मैं इस बच्चे के सामने खुद को बुज़दिल जाहिर करूं। मैंने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। बच्चा बड़ी महवियत से मुझे देख रहा था। टांगों की लर्जिश छुपाने के लिए मैं चारपाई पर बैठ गई। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर मैंने लरजते हुए लहजे में उससे कहा, तुमने मेरे बाल क्यों खींचे? वो मुस्कुरा दिया। आपी, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं तो बस पकड़ कर देख रहा था। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में शरारत थी। मैंने बिल्कुल बड़ी बहन की तरह डांट कर कहा, पकड़कर देखने से बाल इस तरह खींचे तो नहीं जाते। आप ही, मुझसे गलती हो गई, आइंदा आपको तंग नहीं करूँगा, मुझसे नाराज़ ना होना। उसने फ़ौरन बच्चों की तरह अपने दोनों हाथ कानों को लगाते हुए कहा। मुझे उस पर बहुत प्यार आया, हालांकि मैं जानती थी कि वो इंसान नहीं, कोई और मखलूक है, मगर उस वक्त वो मुझे बिल्कुल अपना छोटा सगा भाई लगा। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। सुल्तान। अच्छा, इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। मैंने चारपाई पर उसके बैठने के लिए जगह बनाई। वो बिला झिझक मेरे पास आ बैठा। मैं तुम्हें उसी सूरत में अपना भाई बनाऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे कि आइंदा के बाद मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि इससे पहले कई बार तुमने शरारत ही शरारत में मुझे बहुत परेशान किया है। मैं बज़ाहिर तो खौफज़दा नहीं थी, मगर मेरे लाशऊर में खौफ मौजूद था, और इसी खौफ ने मेरे मुंह से ये बात कहलवा दी थी। उसने फ़ौरन कहा, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा करता हूँ कि आइंदा कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरे मुंह से सुकून भरा सांस खारिज हुआ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा था कि अगर जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कोई वादा करें तो वो उसे हर हाल में निभाते हैं, क्योंकि वादा तोड़ने की सूरत में वो फ़ौरन जल जाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, तुम जिन हो या कोई और मखलूक? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जिन ज़्यादा हूँ। मेरे 9 भाई और 4 बहनें हैं। उसने फ़ौरन जवाब दिया। अभी मैं उससे मज़ीद कुछ पूछना चाह रही थी कि किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर फराज भाई थे। आज खिलाफ़े मामूल वो जल्द लौट आए थे। मुझे खौफ महसूस हुआ कि वो मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कौन है, मगर ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि फराज भाई इसके पास से यूं गुजर गए जैसे खाली चारपाई हो, जबकि सुल्तान उनकी तरफ देख भी रहा था। मैं भाई के पीछे कमरे तक आ गई। भाई, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने हस्बे आदत उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, हाफ टाइम में उठ आया हूँ। तुम थोड़ी देर के बाद मुझे चाय का 1 कप दे जाना, इन्होंने मध्यम आवाज़ में कहा। इसलिए मैं किचन में चली गई। सुल्तान भी वहीं आ गया। मैं चाय बनाने लगी तो उसके लिए भी 1 कप बना लिया। भाई को चाय देकर मैं वापस आई तो सुल्तान अपने कप समेत चारपाई पर बैठा हुआ था। आप भी पी लें। उसने अपना कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, नहीं, तुम पियो, मैं इतनी चाय नहीं पीती। नौरीन, क्या तुम पागल हो गई हो जो अकेले बातें कर रही हो?
फराज भाई ने डांट कर कहा। वो शायद कमरे से बाहर आ गए थे। मैंने खामोशी से गर्दन झुका ली और वो अम्मी के बारे में पूछने आए थे। मैंने बताया कि वो हमसाए के घर गई हुई हैं। जब वो वापस लौटे तो मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए सुल्तान की तरफ देखा। तो मेरे भाई को नज़र क्यों नहीं आए? आपी, ये मेरी मर्जी है, मैं जिसे चाहूँ नज़र आऊँ, जिसे चाहूँ ना नज़र आऊँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मेरा ख्याल था कि वो इसी घर में रहता होगा और उसके बहन भाई भी मेरे साथ खूब शरारतें करते होंगे, मगर उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। वो हमारे घर से दूर एक हवेली में रहता था जो खाली थी और वीरान थी। उसे इधर उधर फिरने की आदत थी। एक दिन इसी तरह फिरते फिरते वो हमारे घर में आन पहुंचा। वो रात का वक्त था और मैं गुड़िया की फरमाइश पर उसे कहानी सुना रही थी। सुल्तान को वो कहानी बहुत पसंद आई। फिर वो हर रोज़ कहानी सुनने के लिए आने लगा। रफ्ता रफ्ता वो भी मुझे अच्छा लगने लगा। हर रोज़ मैं उसका इंतज़ार करती। उसने भी मुझे ये बताया कि उसके घर वालों को ये मालूम नहीं कि वो हमारे घर में आता रहता है। अब मुझे घर जाना चाहिए वरना माँ बहुत मारेगी। इसके साथ ही वो मुझे नज़र आना बंद हो जाता। मैंने फैसला किया कि मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन शोर सुनकर मेरी आंख खुल गई। फराज भाई खिलाफे मामूल तेज़ लहजे में बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। मैं जल्दी से चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकली। मैं भी वहीं चली आई। वो इतवार का दिन था, इसलिए सबकी छुट्टी थी। कमरे में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि फराज भाई किसी बात पर अम्मी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अम्मी मान नहीं रहीं। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। अम्मी प्लीज़, अगर रिस्क लेंगे तो फिर ही हमारे दिन फिरेंगे ना? भाई ने लजाजत से कहा। मैंने देखा, सोचा कि भाई बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि नवाज भाई भी इसी तरह कह कर गए थे। मगर पिछले 2 सालों से वो हमें सिवाय एक ख़त के 1 रुपया भी नहीं भेजते थे। अगरचे अब्बू की तनख्वाह से घर अच्छी तरह से चल रहा था। हम लोग बहुत खुशहाल नहीं थे, मगर दोनों भाई शुरू से ही अमीर हो जाने के ख्वाब देखा करते थे। भाई उठकर अम्मी के पास जा बैठे, मगर अम्मी ने मुंह फेर लिया। नहीं, जब मैंने कह दिया कि इस तरह के कारोबार के हक में नहीं, जबकि हमारा तजुर्बा भी नहीं, कर्ज और वो भी इतना बड़ा लेकर हम अपनी जान अज़ाब में क्यों डालें, तब पता चला कि भाई बाहर नहीं जाना चाहते, बल्कि कोई कारोबार करना चाहते हैं। हालांकि इनकी अच्छी खासी नौकरी थी, मगर जाने किसके बहकावे में आकर वो अपना ज़ाती कारोबार और वो भी कर्ज लेकर शुरू करने पर मुसर थे। जब भाई का इसरार हद से बढ़ा तो अम्मी ने मजबूरन इस्लाम का सहारा लिया। तुम ये लोन यकीनन किसी बैंक से लोगे और इसमें सूद लगता है, वो हराम है। इस तरह के माल में कोई बरकत नहीं होती। भाई जज से बोले, नहीं अम्मी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा आदमी है। वो अपने एक अमीर दोस्त से कर्ज लेकर देगा, जिसे हम 10 सालों में चुकाएंगे। इस कारोबार में इतना नफ़ा है और मुझे यकीन है कि हम ये कर्ज 10 की बजाय 3-4 सालों में ही उतार देंगे। इस दौरान आधा नफ़ा वापस आ जाएगा और हमारा कारोबार भी फैल जाएगा। रफ्ता रफ्ता हम दोनों दोस्त अपना कारोबार अलग अलग कर लेंगे। भाई किसी भी तरह अम्मी को मना लेना चाहते थे, मगर ये उनके लिए मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि अम्मी अपने सब बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती थीं। मिलाकर वही हुआ। अम्मी जान ने अब्बा जान को भी मना लिया और साथ ही भाई को भी इजाज़त दे दी। अब्बा जान से वो पहले ही बातचीत कर चुके थे। इस तरह उनके ज़ाती कारोबार का आगाज़ हो गया। बहरहाल चंद ही दिनों में मेरी खाला के बेटे की शादी थी। इन्होंने हमें मदऊ कर रखा था। अम्मी ने मुझे और गुड़िया को नए कपड़े बनाकर देने का वादा किया और ख़ुद भी अपने कपड़े निकालने चली गईं। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया और अम्मी की मदद करने के ख्याल से उनके कमरे में चली गई। अम्मी ने कपड़े तो रख लिए थे, मगर ज़ेवरात में से इंतखाब नहीं कर पा रही थीं कि क्या साथ लेकर जाएं। खैर काफ़ी गौर के बाद इन्होंने एक हल्का सा सेट निकाल कर मुझे दिया कि मैं इसे हैंडबैग में रख लूँ, वो वहाँ जाकर पहन लेंगी। मैंने जल्दी से हैंडबैग में ज़ेवरात का डब्बा ठूंसा और अलमारी बंद कर दी। अफरा तफरी में तैयारी करके हम रवाना हो गए। ट्रेन में बैठकर जब ज़रा सुकून मिला तो मेरी नज़रें अम्मी के हैंडबैग पर पड़ीं। मेरी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि वो हैंडबैग नहीं था जिसमें मैंने ज़ेवरात रखे थे। दोनों का रंग एक ही था, मगर डिज़ाइन मुख्तलिफ था।
تھا تو یہ بھی سفید ہی، مگر میں نے زیورات دوسرے بیگ میں رکھے تھے۔ اب میرا خون خشک ہو رہا تھا کہ جب میں شادی میں امی کو زیورات نہیں دے پاؤں گی تو وہ میرا کیا حشر کریں گی۔ اس کے علاوہ سب کزنس اور خالاؤں کے سامنے بھی میری انسلٹ ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ پھوہڑ اور نالائق خیال کیا جائے گا۔ میری اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر امی نے ایک دو بار مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر میں نے سیدھی بات نہ بتائی اور ان کو ٹال دیا۔ گڑیا ٹرین سے پہلی بار سفر کر رہی تھی، اس لیے کافی پرجوش تھی۔ وہ بار بار میری طرف متوجہ ہوتی، مجھے چیزوں کی طرف دھیان دلانے کی کوشش کرتی، مگر میں خود کو اس کی خوشی میں شریک نہ کر سکی۔ رہ رہ کر مجھے متوقع بے عزتی کا خیال ستا رہا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اس مشکل سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ امی کو ابھی یہ سب کچھ بتا دینے کا مطلب تھا کہ امی اپنی شامت کو متعین وقت سے پہلے بلا لیں گی۔ صبح خاموشی سے اندر ہی اندر کھلتی اور پریشان ہوتی رہی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میری بھوک اور پیاس ختم ہو چکی تھی۔ امی سے یہ حالت چھپی نہیں رہی۔ انہوں نے جب مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں نے بہانہ کر دیا کہ ایک لمبے عرصے بعد ٹرین میں بیٹھی ہوں، اسی لیے یہ حالت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ تو خوفزدہ ہو کر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں زندہ ہی نہ بچوں۔ اس طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے میرا سارا سفر تمام ہو گیا اور ہم بخیر و عافیت خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ مہندی اگلے روز تھی، مگر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے پہنچتے ہی رات کا کھانا لگا دیا گیا۔ مجھ سے یہاں بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا گیا۔ میں نے خالہ مجیدہ سے کہا کہ میرے لیے بستر کا انتظام کر دیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹ میری بلائیں لیتے بستر کا انتظام کر دیا۔ کمرہ چھت پر تھا، اس لیے قدرے شور وغیرہ بھی کم تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹی ہی تھی کہ مارے بے بسی کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سلطان تھا جو میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ میں نے اسے یکدم کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے بھائی، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا ٹرین میں بھی ہمارے ساتھ تھے؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں آپی، مجھے یہاں وہاں جانے کے لیے ٹرین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو کہانی سننا تھی، اس لیے آپ کے پیچھے یہاں تک آ گیا۔ مجھے پتا تھا آپ شادی پر یہاں آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطان، میں اگر ابھی تمہیں اپنے گھر بھیجوں تو تم کیا جا سکتے ہو؟ ہاں، میں نہ صرف ابھی جا سکتا ہوں بلکہ واپس بھی آ سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر آپ مجھے کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تم ایسا کرنا، سیدھا ہمارے گھر جانا۔ میری امی کے کمرے میں جو بڑی سی الماری ہے اس میں ایک سفید ہینڈ بیگ ہوگا، اس میں سونے کے زیورات کا ایک ڈبہ ہے، تم وہ حفاظت سے نکال کر لے آؤ۔ الماری کو تالا بھی نہیں لگا ہوا، کمرہ کھلا ہوگا کیونکہ اب وہ گھر پر ہیں، تم کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے میرے اچھے بھائی میرا یہ کام کر دو۔ آپی، میرے لیے تالے کوئی معنی نہیں رکھتے، میں تالے کے اندر سے بھی ہر چیز نکال کر لا سکتا ہوں، مگر میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی چوری نہ کرنا۔ ان کی نصیحت تھی میں چوری نہیں کر سکتا۔ ارے بھولے بھائی، میں تمہیں چوری کرنے کو نہیں کہہ رہی، وہ سیٹ مجھے ساتھ لانا تھا جو کہ مجھے یاد نہیں رہا، اب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، اسی لیے میں رو رہی تھی۔ میں نے ساتھ ہی اپنے رونے کی وجہ بھی بتا دی۔ اچھا یہ بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا اور میں سکون سے بستر پر لیٹ گئی جیسے میرے سر سے کسی نے پہاڑ اتار دیے ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سلطان کمرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زیورات کا ڈبہ تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھول کر دیکھا، اس میں وہی سیٹ تھا۔ میں نے خوشی سے لرزتی آواز میں سلطان کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپی، آپ تو میرا یوں شکریہ ادا کر رہی ہیں جیسے کسی غیر کا کیا جاتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپی، اب جب بھی مشکل میں ہوں میرا نام لے کر آواز دیں گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تم بہت شرارتی ہو۔ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ اتنے میں میرے کچھ کزنز مٹھائی کی پلیٹس اور چائے کے ساتھ اوپر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے بھی چائے پینے کی پیشکش کی۔ میں چونکہ اب خوش ہو گئی تھی، میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ میں نے برفی اٹھا کر ایک پیس خود کھا لیا اور ایک سب کی نظر بچا کر پاس بیٹھے سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں اسے بھولی نہیں۔
میں نے آدھی چائے پی کر کپ بھی اسے تھما دیا۔ باتوں میں مگن میری کزنز کو اس کا احساس تک نہیں ہو سکا۔ وہ سب اس بات پر یقین کر چکی تھیں کہ میں سر درد کی وجہ سے کسی سے فری نہیں ہو سکی۔ چائے پی کر سلطان نے مجھ سے اجازت چاہی۔ مجھے معلوم تھا کہ سلطان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی، مگر میں اسے جواب نہیں دے سکی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دے کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ صبح سے ہی میرا دل اداس تھا، کیونکہ پچھلے دن ہم شادی سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ ہم نے صحیح معنوں میں شادی کو انجوائے کیا، مگر اس روز جانے کیوں صبح سے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی بری خبر مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ میں گھر کے کاموں کو نپٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ صبح سے مجھے سلطان نظر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان آیا تو پوچھنے لگا کہ آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ سلطان، مجھے اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہیں گھر سے گئے 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے کوئی فون آ جاتا تھا، مگر اب 6 ماہ ہو گئے ان کا فون یا خط نہیں آیا۔ آج میرا دل ان سے بات کرنے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے میں اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ چند لمحے تک میری شکل دیکھتا رہا اور پھر بولا، ارے آپی، یہ تو کوئی بات نہیں، آپ اتنی سی بات پر پریشان ہیں۔ آپ مجھے ان کی تصویر دکھا دیں اور ملک کا نام بتا دیں، میں ابھی آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ اچھا، کیا تم کینیڈا چلے جاؤ گے؟ مگر کیسے؟ آپی، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے ایک خطرہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائیوں کو یا بڑے بھائی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں ملک سے باہر گیا ہوں، کیونکہ مجھے بہت مار پڑے گی۔ ابھی بہت چھوٹا ہوں، اس لیے زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم پھر نہ جاؤ۔ وہ سکون سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ بس مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھا دیں، میں 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ دعا کریں کہ میرے گھر والے اتنی دیر میں میری تلاش نہ کریں۔ میرا دل سلطان کے بارے میں فکر مند تھا اور بھائی کی خبر پانے کے لیے بھی بے چین۔ پھر بھائی کی محبت غالب آ گئی اور میں نے اسے وہ تصویر دکھا دی۔ اس نے تصویر دیکھ کر مجھے واپس کر دی اور غائب ہو گیا۔ اب میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ نفل پڑھ کر خدا سے رو رو کر سلطان کی باحفاظت واپسی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اس وقت میری تڑپ بالکل ایسی بہن کی تھی جس کا بھائی یقینی طور پر خطرے میں ہو۔ بالآخر خدا خدا کر کے 4.5 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی تھکی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ السلام علیکم سلطان، تم ٹھیک تو ہو؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اسے دیا۔ سلطان نے پانی یوں پیا جیسے اسے بہت پیاس لگی ہو۔ میں نے کچن میں جا کر اس کے لیے سالن اور روٹی بھی لائی۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے لگا۔ میں نے اسے ٹوکا، سلطان ہاتھ دھو لو، بہت گندے ہو رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھا اور ہاتھ دھونے آیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے۔ وہ اس کے شہر اور آبادیاں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ سلطان نے یوں پہلو بدلا جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ چلے میں شروع سے بتاتا ہوں کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ ارے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ وہاں کے جن قبیلے کا سردار بہت اچھا آدمی ہے۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ اس کے بیٹے کا وہاں دوست بھی بن گیا ہوں۔ اب کبھی بھی وہ مجھ سے ملنے یہاں آیا کرے گا۔ وہ میری بات کو ٹال رہا تھا۔ آپی، آپ کے بھائی نے وہاں ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ بالآخر کافی اصرار کے بعد اس نے مجھے بتایا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ آپ کے بھائی نے دوسری عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اسی طرح کرتا رہا تو اسے وہاں کی پولیس پکڑ کر لے جائے گی، اس لیے وہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ سلطان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور میں نے اپنا دل تھام لیا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپی، میں ایک گھر کا چکر لگا آؤں پھر آتا ہوں۔ سلطان کو اپنے گھر کی فکر بھی تھی، سو وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان چلا گیا۔ امی میرے پاس آئیں، وہ مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ اب جب انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں ساری بات سچ بتا دی، کیونکہ اور کوئی بہانہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ امی بھی میرا خواب سن کر پریشان ہو گئیں، مجھے دلاسا دینے لگیں، بولی بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز ہمیں بتائے بغیر کسی انگریز عورت سے شادی کر لے؟ اگرچہ وہ خود کو لاپرواہ ثابت کر رہی تھیں، مگر ان کی آواز میں بھی ڈھیروں اندیشے تھے۔ میں تو شام تک کمرے سے نہیں نکلی۔
अब्बा के बुलाने पर मैं बाहर गई तो उसी वक्त फराज भाई भी घर में दाखिल हुए। मैं अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी। क्योंकि उनके तासुरात गैर मामूली थे, वो सीधे अम्मी के पास आए जो किचन में बनी हुई क्यारियों की देखभाल में मसरूफ़ थीं। अम्मी जान भी उनके तासुरात देखकर परेशान हो गईं। अम्मी जान, नवाज़ भाई ने कनाडा में अंग्रेज़ लड़की से शादी कर ली थी, मगर अब उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए अब वो हमसे बात नहीं कर रहे। इस खबर से अम्मी बहुत परेशान थीं, इसलिए हम सब उनकी दिलजोई में मसरूफ़ थे। अगले दिन मैं इंतज़ार करती रही, मगर सुल्तान को ना आना था, ना आया। सारा दिन भी मैं सुल्तान का इंतज़ार करती रही। गुड़िया ने कई बार मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, मगर मैं उसे कुछ बता नहीं सकी। हैरत की बात तो ये थी कि सुल्तान 2 दिन से कहानी सुनने भी नहीं आया था। अगले दिन वो आया तो ऐसा लगा जैसे वो बरसों का निढाल सा हो। फिर मैंने फ़ौरन कहानी शुरू कर दी ताकि गुड़िया कहानी सुनकर सो जाए और मैं सुल्तान से बातचीत कर सकूं। गुड़िया के सोने के बाद मैंने सुल्तान से बातचीत करना शुरू की, मगर वो जैसे परेशान सा था। उसकी उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि उसे किसी बात की सख्त परेशानी है। मैं चाह रही थी कि उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछूं। बड़ी ही तरद्दुद के बाद उसने बताया कि मेरे बड़े भाई हमसे अलग हो गए हैं। वो एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, अब्बा ने तंग आकर उन्हें अलग कर दिया है। मैंने भी हैरत से सुल्तान की तरफ देखा। तो क्या वो घर छोड़कर चले गए हैं? हालांकि उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। सुल्तान ने अफसरदगी से नफ़ी में सर हिलाया और बोला, माँ इस बात पर बहुत नाराज़ है। जब घर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता तो हमें परेशानी होती है। अम्मा का ख्याल है कि अब्बा उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहता है, इसीलिए वो अब्बा का गुस्सा मुझ पर निकालती है। हालांकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अब्बा को तंग करने के लिए मुझे इंतकाम का निशाना बनाती है। सुल्तान अपनी आप बीती सुनाते हुए हिचकियाँ लेते हुए रो रहा था। मैं दम बखुद उस 10-11 साल के बच्चे की तरफ देख रही थी कि वो तन्हा कितना बड़ा सदमा झेल रहा था। मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, तुम अपना हर दुख मुझसे कहा करो। मैंने उसे तसल्ली दी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि सुल्तान का ये सुकून आर्जी है। कुछ देर बाद वो वापस चला गया। अगले दिन मैं उसका इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। मैं उसकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद थी। हर दिन उसके लिए दुआएं मांगने लगी, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या करूं। 12वें दिन भी जब सुल्तान ना आया तो मैंने उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक उसे पुकारना चाहा ताकि वो मेरे पास आए और मुझे उसकी खैरियत तो मालूम हो, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। घर में हर कोई एक दूसरे से छुपता फिर रहा था। कनाडा से खबर आई थी कि नवाज़ भाई ने खुदकुशी की कोशिश की थी और वो ज़हनी तवाज़न खो बैठे थे। अभी अम्मी जान और हम बहनें इस सदमे से ही संभले नहीं थे कि फराज भाई के कारोबार में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और इस घाटे ने हमारे रहे सहे हौसले भी तोड़ दिए। अम्मी की तबीयत भी सख्त ख़राब थी। बैठे बैठे उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ जाता। हम सब तो बिल्कुल गुमसुम ही हो गए। फराज भाई सारा दिन घर से बाहर रहते। वो डूबते हुए कारोबार को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई। इधर अब्बू भी अंदर ही अंदर घुल रहे थे। मुझे हर एक की हालत का अलग दुख था। रात को बहुत देर के बाद फराज भाई घर आए तो अम्मी ने उन्हें डांट दिया कि आखिर तुम देर से घर क्यों आते हो। पहले तो वो अपनी परेशानियों में थे, फिर कहने लगे, अम्मी आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे मैं जानबूझकर नुकसान कर रहा हूँ। दुनिया में कोई नहीं जो मेरी परेशानी समझ सके। एक वो जिसे मैंने अपना दोस्त समझा था, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला है। कारोबार में घाटा उसके फ्रॉड की वजह से हुआ है। वो मेरे बाल कर्जे की वजह बन गया है। जब भी घर आओ तो आप भी ताने ही देती हैं। अम्मी भी भाई के ये शिकवे सुनकर हैरान रह गईं। हालांकि पहले भाई ने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की थी। इधर मैं सुल्तान की तरफ से भी बहुत परेशान थी। वो आया तो बहुत नकाहत ज़दा था। उसके चेहरे पर जा बजा खराशें थीं। उसके कपड़े मैले और खून आलूद थे। कमज़ोरी की वजह से रंगत भी पीली पड़ी हुई थी और उसकी आंखें भी खुल नहीं पा रही थीं। वो इस कदर ज़ख्मी था कि मेरे इतने सवालों के जवाब में उसके होंठ महज फड़फड़ा कर रह गए। मेरी चीखें सुनकर अम्मी अब्बू की आंख खुल गई। मेरी चीखें सुनकर अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आ गए। मुझसे पूछने लगे, नौरीन तुम्हें क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? मैं सुल्तान का ज़ख्मी बाजू छोड़कर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या हुआ? अम्मी ने पूछा।
میں کچھ نہیں امی، ڈرانا خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میرے قریب ہی چارپائی پر موجود تھی، اس لیے امی جان نے میری بات پر یقین کر لیا، مگر اس کے بعد میری پریشانی مزید بڑھ گئی کیونکہ سلطان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زخموں کے نشان اس کے چہرے پر پڑے تھے اور اس کی آنکھوں کے کنارے بھی سیاہ پڑ رہے تھے۔ میں نیم گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے جسم سے خون اور گرد صاف کرتی رہی۔ وہ بار بار کراہتا، میں اس کے لیے دعائیں بھی کرتی اور سارا دن اسے سہارا دیتی رہتی۔ اگلے دن وہ خود سے کروٹ بدلنے لگا، اس کی آنکھیں بھی کھل رہی تھیں، مگر زخموں کی وجہ سے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اب اسے کوئی کام نہ کرواتی، صرف اور صرف اس کا خیال رکھتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو ایک عامل نے غلام بنا لیا ہے، اس کے گھر کا شرازہ بکھر گیا ہے، اس کی ماں نے سارا غصہ اس پر نکالنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس سے برا سلوک کرتی ہے، مگر میرے مسلسل خیال رکھنے سے اب اس کے زخم بھر رہے تھے اور وہ خود میں بہت دکھی تھا، لیکن اب کافی سنبھل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پلٹ کر کبھی گھر نہیں جائے گا۔ باقی کا سارا وقت ہم دو مختلف مخلوقوں کے بہن بھائی ساتھ ہی گزارتے تھے۔ میں اکثر دن میں اسے کہانی سنا دیتی۔ میرے گھر والوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ میں پے در پہ ملنے والے صدموں سے پاگلوں کی طرح دن کو باتیں کرتی رہتی ہوں۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ ایک دن سلطان نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست کی شادی ہے، وہ کینیڈا والا دوست ہے، اس نے مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ اپنے دوست کی شادی میں چلا گیا۔ ایک دن میرے گھر والے بھی کسی شادی میں چلے گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے یہ کتنی بڑی غلطی بن جائے گی۔ اسی دن محلے کے کچھ گنڈوں نے ہمارے گھر پر دھاوا بول دیا اور وہ لوگ میرے گھر داخل ہو گئے۔ وہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شہر سے باہر نکل کر انہوں نے ایک جگہ گاڑی روک لی، پہلے مجھے پانی پلایا، پھر میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ اس پانی میں شاید کچھ ملا ہوا تھا کیونکہ میں کچھ دیر بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ پہلے کچھ دیر تو مجھے ٹھیک طرح سے حالات کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر جو ہی مجھے گزشتہ واقعات یاد آئے تو میں اچھل کر بستر سے اتر آئی۔ میں نے پہلے اپنا اور پھر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور دوسری دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں اور ایک میز پڑا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک دروازہ تھا، کم از کم میں اسے اس طرح توڑ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ اچھی طرح سارے حالات کا تجزیہ کر چکنے کے بعد میرا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی رو چکنے کے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ مجھے رو رو کر سلطان یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے پکارنے کا فیصلہ کیا۔ میں بلند آواز سے سلطان کو آوازیں دینے لگی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے لگا کہ سلطان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب وہ شاید کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے آوازیں دینا چاہی، لیکن وہ کہیں نہیں آیا۔ میری امید نا امیدی میں ڈھلنے لگی۔ میں اس سے شکوہ کرنے لگی، مگر پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب سلطان مجھے میرے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے مردہ جسم میں جان ڈال دی ہو۔ آپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ میری اتنی سی غیر حاضری میں ہماری دنیا ہی لٹ گئی۔ مگر میں انتہائی خوش تھی۔ سلطان نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ اپنے دوست کی شادی چھوڑ کر آ گیا۔ جب کوئی بھائی اپنی بہن کے مان پر پورا اترے تو اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، یہ لفظوں میں کہنے کی نہیں۔ میں سلطان سے اور کچھ نہیں کہہ پائی، لرزتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی کہا، سلطان مجھے بچا لو، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ سلطان نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ہواؤں میں اڑتی جا رہی ہوں۔ میری زبان اور آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے قدم زمین پر لگے۔ اس کے بعد سلطان کی آواز آئی، آپی دروازہ کھولیں۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند منٹ کے بعد ایک صاحب نکلے اور بولے، جی فرمائیے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ سامنے کھڑے شخص کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے بشرا سے ملنا ہے، میری والدہ کا نام بشرا ہے۔ بیٹی، یہ گھر میں نے آپ کی والدہ سے خرید لیا تھا۔ آپ کی والدہ اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بشرا بیٹی، آپ اندر آ جائیں، رات ہو رہی ہے۔ آپ اس وقت کہاں جائیں گی؟ سلطان ان کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔
इतने में सुल्तान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, आप ही चलें, मैं आपको आपकी खाला के घर छोड़ देता हूँ। बुजुर्ग ने मुझे वहाँ से जाने से मना किया, मगर मैंने उनकी बात पर यकीन न किया और वहाँ से चली आई। थोड़ी देर जाने के बाद सुल्तान ने मुझसे कहा कि मैं उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लूँ। मैंने ऐसा ही किया। आंखें खोली तो खाला का घर सामने था। उजलत में दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने वाली हस्ती मेरी खाला थी। खाला पर नज़र पड़ते ही मैं लपक कर उनके गले लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे जो थमने को नहीं आ रहे थे। खैर, मुझे लिए हुए वो दोनों कमरे में दाखिल हुईं। अम्मी भी मुझसे गले लगकर रोने लगीं। काफ़ी देर बाद हमारे आंसू थमे। इस दौरान सुल्तान मेरे साथ ही रहा। खाला ने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद मैंने कहा, कमरे में मेरा बिस्तर लगा दें, मैं थकन से चूर चूर हो रही हूँ। खाला मुझे बिस्तर पर लिटाकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान कहने लगा, आपी, ये मेरा फ़र्ज़ था और बहन के लिए ये कोई परेशानी या तकलीफ़ नहीं। आइंदा जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे आवाज़ देना भूलिएगा नहीं। अब मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुल्तान ये कहकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया, फिर कभी पलट कर नहीं आया। मैं उसे आवाज़ें देते देते थक गई। मुझे लगता है यकीनन वो किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया है। आज मैं उसे आवाज़ें देती हूँ मगर वो कहीं नज़र नहीं आता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।